भी जोड़ियां जग थोड़ियां नरड़ बथेरे कहंदे ना। साडे पंजाब दे विच गीत गाया जांदा है, आखे जी कच्चे चौल जिन्हां ने पुन कीते रब ने बनाईयां जोड़ियां, इदां ही कहंदे प्रचलित गल हो गई भी कच्चे चौल पुन कर दिते ते उन्हां दी जोड़ियां वधिया बनदियां ने। कित्थे पुन कीते, मतलब खड्डां खुड्डां ते इन्हां दे ते भौण ने पाया करो, अगला कहे भी इहदे नाल ते बड़ा जी मतलब जोड़ियां बन जांदियां। फिर बड़े बंदे इदां कहंदे भी जोड़ियां ते रब धुरों बना के भेजदा, रब बना के भेजदा। बोलो जे रब बना के भेजदा फिर रब ने भेजिया भी रमदासियां दी कुड़ी रमदासियां वल, जट्टां दी जट्टां वल, मजबियां दी मजबियां वल, रामगढ़ियां दी रामगढ़ियां वल, भापियां दी भापियां वल। मतलब ए कीता जी रब ने। ये जिन्ने मतलब रिश्ते होए ने ये रब मनदा जातां पातां किन्ने कीते आ? फिर समाज ने बनाया सारा कुछ, समाज दा है ना। इन्हां रब ने नहीं बनाईयां, किन्ने बनाईयां? समाज ने बनाईयां। जे रब बनाऊ ते रब ऐ बनाऊ, रब लई ते बंदा बीबी है। मन लो जे रब बैठा बना रहा ते रब ते जात पात मनदा नहीं, बंदा मनदा। जातां पातां अमरीका कनेडा च है नहीं, साडे भारत च ज्यादा ने। तो मतलब ये है भी ये सारा मतलब ये जो जिन्नियां जोड़ियां बनाईयां ने किन्ने बनाईयां? समाज ने। ते समाज दा असी लोग हिस्सा, ठीक है। हुण जिन्ने जोड़ियां तो तंग ने नरड़ ने, नरड़। इहदा मतलब कसूरवार रब है कि समाज? जिहड़े कहंदे रब्बा किहड़ी मत्थे मारी, वो कहंदी किहड़ा मत्थे मारिया। इहदा मतलब अज तो बाद रब नूं नहीं कहना। किहनूं कहना? माड़े सिस्टम नूं, समाज नूं, साडे समाज विग्यानियां नूं। पशुआं वाली सोच है जिन्हां दी, उन्हां नूं कहना है ना कि रब नूं। उन्हें नहीं बनाई। जे वो बनांदा फिर वो जात पात ना वेखदा। ये तो गल क्लीयर ही है। चलो गुरबाणी कहती जात ना गर्भ, जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चलै। पहला जातां पातां वेखियां, आनंद कारज हो रहे ने, अरदास च बंदा खड़ा है ते महाराज गुरमत अनुसार आनंद कारज। गुरमत ते जातां वेखण तो बिना रिश्ता हुंदा ही नहीं। हुण एडवांस हो गए लोग थोड़े थोड़े। हुण तो थोड़ा जिहा शहरां च 5% कह लीए कि ज्यादा 5 कह लो, चलो 5% लोग लग गए कहण भी असीं पढ़े लिखे हैं जी, असीं ये गल्लां नहीं सोचते। पता ही नहीं किन्नियां धीआं किन्ने बच्चे घुट घुट के इस गल करके मरते रहे हैं। विआहे किते होर गए ते मन किते होर ही रहे। विआहियां गईयां पर फोन किते होर चल रहे हैं। विआहे गए पर गल किसे होर नाल करके आउंदा। चलिया अपनी घर वाली कोल पहले रहना है पर गल किते होर करके आया ते सवेरे उठ के फिर करन चलिया। कादी जिंदगी? एक्सेप्ट प्रवान करना बहुत औखा है साडे समाज लई। ये चीज़ां इन्हां नूं प्रवान करना बहुत औखा है। पर इन्हां मसलियां करके हजारां मुंडे मरे सुसाइड करके, नहरां च रुड़ गए मावां दे जवान पुत्त, कल्ले कल्ले भी पुत्त, ते हजारां धीआं मर गईयां इन्हां मसलियां। मन किते होर सी ते तन किते होर सी। सलाह नहीं लई गई, गल नहीं कीती, नरड़ बथेरे। मैं कुछ दिन पहला बाहर गया एक दिन। हुण दिमाग कह लो काम इदां करदा भी हर चीज़ नूं ना जदों वेखीदा समाज विच, ते मैं सच्ची कह रहा, मैं गुरु साहब की हजूरी च बैठा। सच तो चलो हर समय बोलना चाहिए, हजूरी तो बाहर भी है तो असीं इदां ही, पर मैं सच्ची कह रहा। मैं आया उधर गड्डी ते मैं इक्को ही मैनू ये कहण भी छड्डो, तुसीं दसो, उसे गल नूं रट्टी जाने आ बार बार। पर मेरा रोना निकलण लग जाता कईयां वल वेख के, मेरा रोना आउण लग जाता कईयां नूं। इदां मेरा मन अपसैट हो जाता वेख के जदों ना मैं उन्हां धीआं नूं वेखदा जिहड़ी बड़ी वड्डी प्रोफैसर बन सकदी सी। ਉਹ ਕੁੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ, ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੋ ਸੀ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੱਦ ਸੀ, ਮਤਲਬ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਦੇ ਕੱਦ ਵੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ। ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਨੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਮੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਵੇਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਆਹਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਤੇ 15,000 20,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਹੈ ਅਗਲੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਿਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ 15-20,000 ਰੁਪਇਆ ਆਮ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਵੀ 5,000 ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਵੇ, 6,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 16-17,000 20,000 ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਊ ਨਾ 25,000। ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚੂ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਇਹ 16-17 ਤੇ ਮੈਂ 6, ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਮੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਆ ਪੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜੂ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਗਈਆਂ, ਨਰੜ ਬਥੇਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚਲੋ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ 25-30 ਕਿੱਲੇ, 25-30 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। 25 ਕਿੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਪੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤਾਏ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੇ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੜ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾਣਾ। ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਰਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਓ, ਭੈੜੀ ਜੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਲੋ ਚੱਲੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਚ ਰਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਕੂੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਰਾਹ। ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸਲੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੱਡੀ। ਸੋਚ ਤੇ ਰਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਫੱਟ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੋੜ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋੜੀ ਦਾ ਜੋੜ ਜੁੜ ਜਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਝਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਢ ਖਾਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਜੀ ਘਰੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਬਸ ਆਪਦਾ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਸੜ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਔਖਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਜ ਕਰਾਊਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖੋ, 10 ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ, ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁਕਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਖੜ ਗਏ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ, ਉਧਰੋਂ ਪਿਓ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਤ ਖੜ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਐਡੀ ਆਫੀਸਰ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਡੀ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਲੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਜੱਬ ਛਿੜਦਾ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ। ਜੈਲਸ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ੈਫ ਬਣਾਤਾ, ਡਾਕਟਰ। ਕਾਟਾ ਛੁਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਕੜਛੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰ, ਡਿਸ਼ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਬਣਾਤਾ ਡਾਕਟਰ।
ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ। ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਡੁੰਨ ਜਿਹਾ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਆ ਜੇ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਛੱਡੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਦੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 3 4 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਿਲਾਓ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ, 50 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੜਕੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸਾਏ ਪਏ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਮਰ ਗਏ, ਉੱਜੜ ਗਏ ਘਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਰੜੀ ਆ। ਸੋਚਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਰੜਿਆ ਹੀ ਆ, ਜੋਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਐ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਿਆ ਤਰਸੀਲਿਆ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਲਏ, ਸਿਨਾਰੀਓ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀਰ ਮਿਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਡ ਅੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਪਤੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ 20 ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਤੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੇ ਯਾਰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿੱਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਐ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਿੰਮ ਜਾਊ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਰਹੂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਮ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਠੁੰਗ ਮਾਰ ਲੈ ਬਰਫੀ ਨੂੰ ਤੇ ਠੁੰਗ ਮਾਰ ਲੈ ਲੱਡੂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਡੂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਫੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲੂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਿਆ ਕੇ ਦਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿੰਮ ਲਾ ਕੇ ਆਊ, ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਊ। ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੜਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਲੜਕੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ
ਵੀ ਦੱਥੀ ਐ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ 5000 ਦਾ ਤੇ 5000 ਉਹਦੀ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਰੂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 5000 ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੂ ਨਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਨਾਲੇ ਧੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਰੜ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਇੱਛਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਾਲਣ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਲੇ ਖੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬੈਠੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਐ ਉਹੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਛੱਡ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਵਚਨ ਜੀ ਕਹਿਤਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਟੀਚਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 10,000 ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੋ, ਪਰ ਪਾਲ ਕੇ ਨਾ ਐ ਨਾ ਸਿੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ 50,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੱਕ ਮਰ ਚ। ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੂ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਲਿਖ, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਕਰੇ, ਰੱਖੋ ਮਹੀਨਾ ਕਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 20 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮਰ ਜਾ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਝੁਲਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਸਗਨ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਵੇਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਸਗਨ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੜਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਾਲ, ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਰੁੱਸੀ ਫਿਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਜਾ ਭੱਜ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ, ਐਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਲੂ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਲੂ। ਹਾਥੀ ਫਸ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਟੋਏ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਲੂ। ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਲੂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਲੂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਫੋਕੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਬਕਵਾਸ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੜ ਬਥੇਰੇ, ਨਰੜ ਬਥੇਰੇ। ਸੱਚੀ ਯਾਰ, ਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਚੌਲ, ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੌਲ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕੋ ਚੌਲ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ।
ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੜੇ ਬਾਬੜੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਹੋ ਚੌਲ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੁਝ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੁੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਡ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਅੱਡ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਨਰਕ ਬਣਿਆ।